नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा ओडिया साहित्यर एक बहुचर्चित कहानी लक्ष्मीकांत महापात्रंकर बुढ़ा शंखारी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथिला। 60 वर्षर बुढ़ा। दांत गुड़ाक सबु पड़गलानी। मुंड बाल तेणिकी थाउ, छाती बाल भी पाची धोब फरफर दिशुची। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोकेई। धूली धूसर रे आंठू जाके बुड़ीची। अष्टांग शरीर झाड़ गड़ी गोड़ बाटे बोही जाउची। गाँ मुंडरे गोटे घर, पक्का पिंडा, 7 श्रेणिया छपर आउ जाउली कबाट। बुढ़ा सेई पिंडारे बोझटी को थोई देई लथ किनी बसी पड़िला। किछि समय परे सेई घर गोटे दासी बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे। दासी पचारिला, कि हो शंखारी पुओ, शंखा आनिच कि? बुढ़ा उत्तर कला, हाँ हाँ। पुणी कहिला, झियो टोपाए पानी दियंतु कि? बुढ़ा मनीषटा मु, खरारे तंटी सुखी जाउची। दासी पानी आनिबाकू चलीगला। किछि क्षण पर लोटाए पानी नहीं दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। बुढ़ा उपरकू आँ करी देई ढक ढक करी अध लोटाए पानी पीगला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरसी निश्वास टीए पकई कहिला, झियो तोर बड़ धर्म हैला। दासी कहिला, हौ हैला तो हैला पछके, चल बहु सांताणी डाकुचंती, केमितिका शंखा सबु आनिच से देखिबे। बुढ़ा टोकेईटी नहीं उठिला। सदर दरजा पारी हेले भीतर पक्का बाहर, सामनारे चौपाढ़ी, बाँ पाखकू भीतर आड़े दुआर। सेई दुआर पाखरे बहुटीए ओढ़ना देई छिड़ा हिथिला। बुढ़ा जाई टोकेईटी थोई छिड़ा हला। बहुटी धीरे धीरे दासी को कहिला, कि शंखा सबु अच्छी पचार तो। दासी टिके मुखरा। से कहिला, छी बुढ़ा मनीषटा को एते लाज, निजे आसी टोकेईरे देखुना। कथाटा बहुर मनकू आसिला। बहु ओढ़ना टेकी मुरुकी मुरुकी हसी देई बाहरी आसी टोकेई पाखरे छिड़ा ही देखिला। बहुटीर मुह दिशीगला। मुहटी चकी काटिदेला परी, चंपा फूल परी गोरा। 4 आंगुली ओसार नाली तहरी, मयूर कंठिया कस्ता खंडक गोईठी जाए लंबीची। ता भितर देई बहुटीर कंचा सुना परी गोरा गोटिए चाउल रे गढ़ा देहटी फुटी उठुची। बुढ़ार आखि पूरी उठिला। एड़े सुंदर एड़े निको बहुटीए से केबे कोठी देखिनी। बुढ़ा बहुटी को देखी आउ आखि फेरी पारलानी। एका ध्यान रे बहुटी को चाहि रहिला। बुढ़ार इच्छा कौन कहिबो बोली किछि पाटिरु कथा फुटिलानी। केते बेले के बुढ़ा मुह फिटेई कहिला, माँ की शंखा नबु ने? माँ बोली डाकी दबा क्षणी बुढ़ार छाती कुंढे मोट हो गला। बहुटी लाज छाड़ी देई कहिला, आसमान तारा शंखा अछि? ओह एड़े मिठा कथा, एपरी कथा तो केई कहे नाही। बुढ़ार कानरे सेई स्वर थरकु थर बाजिबाकू लागिला। बुढ़ा कहिला, ना माँ, रंग झिलेरी, बौल फुलिया, बिछामालिया, चून टिपी एई सबु अछि। एइथिरु जाहा नबु ने माँ, मु आसमान तारा तैयारी कले आनीदेवी। बहुटी देखी देखी मुठाए शंखा पसंद कला। तेबे से मुठा को हाथ को हब कि नाही किए कहिबो। एई समय रे बुढ़ा कहिला, दे माँ हाथ दे, मु शंखाटा कछि दिए। बहुटी हठात हाथ बढ़े दउछि बा केमिति टिकिए इतस्तत कला। बुढ़ा कहिला, माँ मते लाज करुचु? मुह परा तो पुओ, पुओ को माँ लाज करे ना। दासी एई समय रे ठो ठो करी हसी देई कहिला, बहु सांताणीए, आच्छा बुढ़ा पुओटीए पाइल एका, कपाळ तो। बहुटी पुणी हसी देई कहिला, दूर। बहुटी हाथ बढ़े देला। केड़े टिकिए निक हाथटी, केड़े सुंदर गोल। आंगुली गुड़िक चंपा कढ़ी परी, पापुलिटी टुलटुल होउची। शंखा गुड़िक की सुंदर दिशुची। ये कौन मनीषर हाथ ना को कारीगर ठाकुर गढ़ीची? से हाथ को बुढ़ा तार मलिया रुक्ष हाथ में धरिबाकू साहस कलानी। तापरे बाँ हाथ में थीरी करी हाथटी को धरी पटे शंखा कछिबाकू काढ़िला। ए हाथ काले शंखारे कटिजीव, रकत बाहरी पड़िब जे। पुणी टिके रहीगला। पुणी शंखापटिए आनी अति सावधानतार सहित से पटक कछि नेला। से हाथटी को धरिथिला बेले बुढ़ार आनंदर सीमा रहु न थाए। जेपरि ता जीवनर समस्त सुख
ସମସ୍ତ ଆଶା ସେଇଠାରେ ତୃପ୍ତ। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି? ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ ଆସି ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁକୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଏଇ ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ କେତେ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକର କି ଦାମ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ଫେର କେତେ ଦେବି? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ ଲୋ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଥରକ ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆରଥରକୁ ପଛକେ ସେମିତି ଦେଇଯିବ। ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବିନି। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବିନି। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖାରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲାନି। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ଥରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନିତିଆନି ଦରବ ଯେ ଲୋକେ ରୋଜ କିଣିବେ? ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁନେଇ ପରବରେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଖୋଜେ? ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଆସେ ତାର ନିଜ ମାଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆସେ କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକ ଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ। ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକିଏ ଅନାଏ, ଚାହିଁଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୁରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନବାକୁ କହିବ, ତାହେଲେ ତା ମାର ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଦାସୀଟି ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଏ, ତମ ପୁଅ ଅଇଲାଣି। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ତା ମାଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଯୋଉଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥା, ଏଇ ଅଭିନୟ ନୀତି ନୀତି। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳେ ଭାବେ, ମାର ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ନେବାକୁ ମନ, କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା, ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବି। ମା ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନାଇବ, ମୋତେ ହାତ ଦେଖେଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ମା କେଡ଼େ ଖୁସି ହବ। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ପୁଣି ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ସହିଲାନି। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନରୁ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ଦେବାକୁ ହବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି ଯେମିତି ସରସ ହଉ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣର ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂଏ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାକୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲି ପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହବନି। ମାଆକୁ କେତେ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଉ ମାଆର ସେଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି
ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସହଳ ସହଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ। କେହି ଶୁଣିଲେନି। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମାଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା। ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେଇ ଦାସୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ଏ ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ସେତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପେଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରେ ଆଣିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଉ, ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲ ନାହିଁ, ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କୋଉ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବିନି? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇ ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହେଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବର ନାଲି ତହରି ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କି କୁମ୍ଭ କିନାର ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା, ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକେଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେ ହାତଟି ଦିଶିଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମାଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଟା ଦେଖିବା ଲାଗିନା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟାଇ ପକା ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଯାଇ ଚୂନା ହେଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକମୁହାଁ ହେଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଆଉ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ଶିକାରୀ। ଏହି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘିନୁଆର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ଶିକାରୀ ହିସାବରେ ଜଣା। ତାର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜର ହାତ ତିଆରି ଧନୁଶର। ସେ ତୀର ମାରିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ବାଁ ପାଦଟି ଧନୁରେ ଲଗାଇ ଦେଇ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀରଟି ଟାଣି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମାଇଲିଏ ଦୂରରୁ ତୀର ମାରି ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିପାରେ। ଏହି ଧନୁଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ହରିଣ, ସମ୍ବର, ବାର୍ହା, ଭାଲୁ ମାରିଛି ଅନେକ। ଚିତାବାଘ ବି ମାରିଛି ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ମହାବଳ ମାରିଛି ମୋଟେ 2ଟି। ମହାବଳ 2ଟି ମାରି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ମଧ୍ୟ। ସେଦିନ ଭୋରୁ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିକାର ନେଇ କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର। ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ତାର ଧନୁଟି ଝୁଲୁଛି, ହାତରେ 2-3ଟା ତୀର, ଆର କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆଟି ପଡ଼ିଛି। ଘିନୁଆକୁ ଏ ବେଶରେ ଦେଖି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପଚାରିଲା, କି ରେ, ଆଜି କି ଶିକାର ଆଣିଛୁ? ଘିନୁଆ ସଙ୍ଗେ ତାର ଭଲ ଜଣାଶୁଣା। ତାର ବକ୍ସିସର ଅଂଶୀଦାର ସେ କେତେଥର ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରରେ ଘିନୁଆ ତା ମଇଳା ଦାନ୍ତ 2 ଧାଡ଼ି କେବଳ ଦେଖାଇଲା। ସେ ହସିଲା କି ଖେଳିଲା
ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ହସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଘିନୁଆଠାରେ ତାହା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ। ତାହା ହସ ନୁହେଁ କି କାନ୍ଦ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦାନ୍ତ ଦେଖା। ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପଚାରିଲା, କି ଶିକାର ଆଣିଛୁ? ଘିନୁଆ ତାହାର ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା ଯେ ସେ ଆଜି ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଜାନୁଆର ଶିକାର କରିଛି। ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପଚାରିଲା, ବାଘ? ଘିନୁଆ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ ଜଣାଇଲା। ତେବେ କ'ଣ ଚିତା, ଭାଲୁ, ବାରା? ଘିନୁଆ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଆଉ ତେବେ କ'ଣ ବେ? ଗୋଳମାଳ ଶୁଣି ସାହେବ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଘିନୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁଣି ସାହେବଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇଲା। ସାହେବ ଶିକାରର ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ, ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଘିନୁଆ ଗାମୁଛା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସାହେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲା ଗୋଟିଏ ସଜକଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ। ସାହେବ ଚମକି ପଡ଼ି ପାହୁଣ୍ଡେ 2 ପାହୁଣ୍ଡ ପଛେଇ ଗଲେ। ଘିନୁଆ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମାଗିଲା, ସାହେବ, ବକ୍ସିସ୍। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସାହେବ ଘିନୁଆକୁ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସାରା କଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୌଜ ଡକାଇଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘିନୁଆକୁ ଜବତ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦେହରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅସୁରର ବଳ, ହାତରେ ପୁଣି ତାର ଧନୁଶର ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାତ କଡ଼ି ଗୋଡ଼ କଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଘିନୁଆକୁ ହାଜତରେ ରହିବାକୁ ହେଲା, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାର ମତଲବ କ'ଣ? ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ କାହାରିକି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। କିଏ କହେ ତାର ଫାଶୀ ହେବ, କିଏ କହେ ସେ ଯିବ କଳା ପାଣି। କାହିଁକି? ସେ ଏମିତି କି ଅପରାଧ କରିଛି କି? କିଛି ବୁଝି ନପାରି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦିନେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ହିଁ ସବୁ ହାଲ ପଚାରିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ମାରୁଥିଲା ବୋଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମାରିଛି ମଣିଷ। ଏଥର କି ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବ ତାହା 5-6 ଜଣ ତ ଫେର ବୁଝି ବିଚାରି ପଚାରି ଠିକ୍ କରିବେ। ଏହି କଥାଟି ହିଁ ଘିନୁଆ ମନକୁ ପାଇଲା। ଯେଉଁଦିନ ତାର ବିଚାର ହେଲା, ଘିନୁଆ ମନେ ଭାବିଲା ସେଦିନ ତାକୁ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବ। ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବିବରଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ହାଣିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଛକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ପାରିନଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ସେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟି କରି ବଡ଼ ଶୈତାନ ଲୋକ ଥିଲା ସେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି, ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଘିନୁଆର ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇ ନିଜର କରିଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିନୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବହପ! ଘିନୁଆକୁ ଦେଖି ମୋଟରରେ ପଳାଉଥିଲା। ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ। ତାର ମୋଟର ଚକକୁ ତୀର ମାରି ଘିନୁଆ ମୋଟରକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି କାଟିଦେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ରାତି ରାତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ। 30 ମାଇଲ ରାସ୍ତା। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ହାତରେ ତାର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ ଢେର ବେଶୀ। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଘିନୁଆ କମ୍ ସାହସ ଓ ବିଚକ୍ଷଣତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମେଳିଆ ଝପଟ ସିଂହାରୀ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଥିବାରୁ ସାହେବ ଡୋରାକୁ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଝପଟ ସିଂ ଏକ ରକମର ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା।
से स्त्री लोकंकर इज्जत नहीं नहीं कि काहारी जमी बाड़ी दखल करी नहीं। से केवल खंजणा खाना लूट करिथिला आउ केते जण सिपाही को मारी देइथिला। गोविंद सरदार किंतु बड़ भयंकर लोक, ताकू मारिथिबारु घिनुआ को अधिक बख्शिश मिलिबा उचित। घिनुआर गल्प शुणी समस्ते हो होई हसी उठिले। जज साहेब हसी हसी कहिले, हाँ उपयुक्त बख्शिश दियाजिब। सरकारी वकील कहिले, तते एठाकू खास अणा होईची बख्शिश दियाजिबा लगी। घिनुआ याहाकू परिहास न मणि सत बोली मने कला, कारण हस कौतुक थोटा परिहास सी जाने नाही। तार जे नितांत निपट रसशून्य प्रकृति, शेषरे राय दियागला प्राणदंड। घिनुआ यार अर्थ बुझिला नाही। पुणी जेल को फेराई ताकू बुझाई दियागला जे तार बख्शिश पाइबार दिन आग को आसुछि। घिनुआ से पर्यंत बुझिला नाही जे से जड़े अपराधी ओ सेथि लगी ताकू प्राणदंड आदेश होईछि। झपट सिंह को मारिबा और गोविंद सरदार को मारिबा जे एक कथा नुहे, ताहा से बुझिब काहू। से जानिला नहीं जे गोटिए गौरव विषय अन्यटी दोषावह। आईन सूक्ष्म जाल भितर पशिबाकू तार मुंड नाही। से जे बणुआ सामताल आदिवासी लोकटिए। से मने मने भावे, डोरा 500 टंका पाइछि छपर सिंह को मारी, सेथिरु बेसी नदेले काहीकि नेब, सबू फेराई देई कहिब किछि नदियो पछे साहेब, डोरा ठारू बेसी पाइबा मोर हक। केवल अंधारिया निर्जन गुंफार रही से केते कोन भावे। कथाबार्ता करिबाकू से काहारी की देखे नाही, कथाबार्ता करिबाकू भी तार आग्रह न थाए। केवल गोटिए कथा ता मुंड भितरे थाए, केवल से बख्शिश पाई घर को फेरिबाकू तार मन छटपट हेउथाए। शेषे तार फांसीर दिन आसी उपस्थित हैला। ताको पचरा गला तार शेषे कौन दरकार। से कहिला, मोर बख्शिश। आछा बख्शिश पाइबू आ कही ताकू नहीं गले। मुंडेर तार गोटे कला कनार खोल पिंधाई दियागला। घिनुआ मने मने विचारिला, आखिरे अंधपुटुल देई हाथेर तार सुना रूपा ढाली दियाजिब। सरकार घरर केते फंदी फिकर कायदा कटकणा अछि, खाली सेमिति कोन बख्शिश दियाजिब। से घर को फेरी सबू देखाइब। कि खुशी हेब तार स्त्री, तार से सबू देखिब। भल घर द्वार करी जमी बाड़ी चसी से सुखरे रहिब। आउ तो गोविंद सरदार नाही जे सबू लुटी करी नेब। हठात कण गोटिए बेकरे बाजा, सबू शेष। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपण को मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिबा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।